کچھ علماء نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ تحفظات رکھیں اپنے حالات کے اعتبار سے، سنجیدگی کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، جس کا سب لٹ گیا اس سے کیا سنجیدگی کی توقع کرتے؟ ہمارے پاس دنیا کی کوئی بچانے جیسی دولت ہے ہی نہیں، ایک وہی دولت آمنہ کے لال کی محبت، اور اس پر بھی کتے اور بھیڑیے بھونکنے لگے اور تم ہمیں امن سے بیٹھنے اور چین سے رہنے کی بات کر۔ اسی پر جیو اور اسی پر مرو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے۔ جب تک وہ تیری سفارش نہ کریں، اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے۔ کسی کی مرغی کھو جائے تو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہو جاتا ہے، اور اگر نہ اعلان دے تو امام کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ جائز نہیں ہے مسجد میں موبائل کا چارجر لگانا، چارج کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلے سن لیجئے، علیم صاحب سن لیجئے۔ جو مسجد میں موبائل چارج کرتے ہیں، مسجد سے جو نل سے پانی بھر کے لاتے ہیں، آدھا محلہ مسجد کے نل کا پانی پی رہا، مسجد کے مائک میں جو اذان اعلان ہو رہے ہیں، اس کی مٹر ٹوٹ رہی ہے، اس کے گھر کی مرغی کھو گئی، اس کا بچہ کھو گیا، اس کی سائیکل کھو گئی، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک مسجد کی جھاڑو دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک مسئلہ ہے یہ۔ ایک مسجد کی جھاڑو دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی، تو تو کون ہے کہ تجھے مسجد کا آدھا معاملہ استعمال کر رہا پورے کا پورا؟ یہ مسجد میں نماز کے بعد جو پنکھا چلا کے بہت سے لوگ سو جاتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں، ماں باپ کا دل جیت لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا بھی جیت کر ناکامی رہو گے۔ 1450 سال بعد ہمارا قائد 26 سالہ جوان، 2900 پولیس والے، 60 SHO، 22 DPO، 6 SP اور ایک 26 سالہ جوان یوں کر کے نہیں آ رہا تھا۔ خدا کی قسم صدیوں بعد ہم نے حضرت ابو دجانہ کی چال نہیں دیکھی، خالد بن ولید کی چال نہیں دیکھی، مولا علی کی چال نہیں دیکھی، عثمان غنی کی چال نہیں دیکھی، عمر فاروق کی چال کو نہیں دیکھا، سیدنا صدیق اکبر کی چال کو نہیں دیکھا، لیکن صدیوں بعد ایک غلام آیا، 26 سالہ نوجوان کفر کے سامنے جھک کر نہیں آیا، سینہ چوڑا کر کے یوں چلتا ہوا آیا۔ خالد کے جانشین، بے خوف و نڈر مرد مجاہد کے جانشین۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے والدین نے ہم پر بہت کم خرچ کیا، بلکہ یہ سوچو کہ انہوں نے وہ سب کچھ خرچ کیا جو ان کے پاس تھا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بچہ جس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال کے جتنے حصے پر حضور نے ہاتھ پھیرا تھا، جب وہ بچہ بوڑھا ہو گیا تو بڑھاپے میں سارے بال سفید ہو گئے، لیکن جو حضور کے ہاتھ کے نیچے بال آئے تھے وہ بڑھاپے میں بھی سفید نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی سالی تھی حضرت سیدہ اسماء بنت صدیق۔ ایک دن حضور وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے عذرائے مزاح اپنے ناخنوں کا پانی انگلیوں کا ان کے چہرے پہ یوں ڈال دیا، ایسے کر کے۔ تو وہ ان کی عمر اللہ نے 80 سال سے زیادہ کی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر کربلا کے بعد بھی حیات رہی، لیکن ان کا پورا وجود بوڑھوں کی طرح ہو گیا تھا، مگر جو چہرہ تھا وہ جوان عورتوں کی طرح نظر آتا تھا۔ صرف وجہ یہ تھی کہ حضور کی انگلیوں کا گسالہ ان کے چہرے پہ پڑ گیا۔ حضور کے ہاتھوں کی شان، انگلیوں کا گسالہ چہرے پہ، حضور نے عذرائے مزاح، انہوں نے مانگا نہیں، کوئی ماحول ایسا نہیں تھا، بس یوں ہی چھڑک دیا چہرے پر۔ وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن تھی، تو چونکہ بیوی کی بہن ہونے کی وجہ سے ایک رشتہ تھا محبت کا، حضور نے یوں پانی چھڑکا تو بوڑھی ہونے کے بعد بھی وہ جوانوں کی طرح ان کا اتنا اچھا شان تو دیکھو۔
अगर पूरी जवानी पूरा जिस्म जवानों की तरह रहता तो लोग कहते कि ये सेहतमंदी की दलील है कि 80 साल के बाद भी वो जवान रही, लेकिन जिस्म पर छुरियां और जिस्म पे पड़ गई थी, मगर चेहरा बिल्कुल जवानों की तरह, जवान औरतों की तरह लगता था। ये हुजूर के उंगलियों के चंद कतरों का असर था। औरत की बर्बादी का वक्त तब शुरू हो जाता है जब उसे मुख्तलिफ मर्दों से अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। ओए बिदती, इधर आ, बात सुन। जी भाईजान। ईद की नमाज कितने बजे पढ़ने जा रहा है तू? कौन सी ईद की नमाज? वही ईद जो तुम लोगों ने इजाफी बनाई हुई है। इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं। और तुम्हें कितनी दफा कहा है, अगर यही काम करने होते हैं तो हमारे महल्ले से दफा हो जाओ। भाईजान अखलाक से पेश आए, मैं आपकी हर बात का जवाब देता हूँ। अच्छा ये बात है, तो मैं तुमसे कुछ सवाल करता हूँ, उसका जवाब तुम्हें कुरान सुन्नत से देना पड़ेगा, चाहे इसके लिए तुम अपने किसी बड़े मौलवी को ले आओ। जी जी भाईजान, आप सवाल करें, इसके लिए मुझे अपने किसी मौलवी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही काफी हूँ, आप करें सवाल। माज भाई आप किस बहस में पड़ गए हैं? मैं तो अभी इसकी तबीयत सेट कर देता हूँ। नहीं यार, हमें इसे इल्मी शिकस्त देनी होगी, वरना लोग कहेंगे ये लोग ताकत के जोर पर आगे आए हैं। हाँ यार ये ठीक कह रहा है, इससे सवाल ही करने चाहिए। चलो ठीक है, तुम लोगों की मान लेता हूँ, करो माज सवाल इससे। पहला सवाल मेरा ये है, तुम बताओ इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं, ये तीसरी तुम लोग कहाँ से ले आए हो? भाईजान पहली बात तो ये है कि आप लफ्ज ईद से धोखा खा रहे हैं। आपको पता है कि ईद का क्या मतलब है? ईद का मतलब ये है कि खुशी का इजहार करना, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना। जैसा कि कुरान पाक में हजरत ईसा की कौम के लिए आसमान से जो दस्तरखान नाजिल हुआ उसे भी ईद कहा गया है। बताएं क्या उस दिन उन्होंने नमाज पढ़ी थी? और जुम्मा भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया है। यूं तो एक महीने में आप 4-4 ईदें मनाते हैं। हाँ भाई माल, ये मौलवी ठीक कह रहा है। एक मिनट भाई, मेरे भी सवाल खत्म नहीं हुए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये तुम मिलाद मनाते हो, झंडियां लगाते हो और लाइटें लगाते हो, ये किस सहाबा ने किया है? भाईजान आप तो लफ्ज मिलाद से भी धोखा खा रहे हैं। लफ्ज मिलाद का मतलब है पैदाइश। क्या आपका इस बात पर ईमान नहीं है कि हजूर पैदा हुए हैं? मिलाद की लुग़वी मायना ये है कि हजूर की पैदाइश का, बचपन का, जवानी का, कमालात का, मोजज़ात का जिक्र करना, ये मिलाद कहलाता है। और ये तो हर सहाबी ने मनाया है। ओ भाई, बातों में उलझाने की जरूरत नहीं है, जो बात करनी है तफसील से करो। अच्छा जी, चले आप तफसील सुन लें। एक बार सहाबा करम तशरीफ फरमा थे और आपस में गुफ्तगू फरमा रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हम कितने खुश नसीब है कि आप हम पर रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों का ये बैठने का क्या मकसद है, क्या गुफ्तगू कर रहे हो? तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम तो सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि आप तशरीफ लाए, हम लोग कितने खुश नसीब है, आपकी तशरीफ आवरी हुई, आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हमारे लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इस बात पर कसम दे सकते हो? तो सहाबा कराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हम कसम दे सकते हैं, हमारा बैठने का सिर्फ यही मकसद था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए सहाबा, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसलिए कसम ली है कि अभी कुछ देर पहले जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने आकर फरमाया कि ये जो सहाबा आपके गुफ्तगू कर रहे हैं, इनका ये अंदाज रब को इतना पसंद आया कि रब फरिश्तों में फख्र महसूस कर रहा है। आप मुझे ये बताएं, ये जो सहाबा ने हजूर का जिक्र किया, अल्लाह को इतना पसंद आया, हम जो मिलाद की महफिल में हजूर का जिक्र करते हैं, क्या अल्लाह को ये नहीं पसंद आएगा? माज यार कोई और सवाल कर, मौलवी तो यार हमें फंसा ही जा रहा है। परेशान ना हो, अब जो सवाल करने जा रहा हूँ मैं इससे, इसका जवाब तो ये दे ही नहीं पाएगा कभी भी। अच्छा मौलवी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब दीन एक दफा मुकम्मल हो गया है तो ये झंडियां लगाना, ये मिलाद बनाना, ये दीन में इजाफा नहीं है? ओ भाईजान आप मुझे ये बताएं कि नबी पाक के दौर में क्या मस्जिदों में महराब होते थे? क्या अजानें स्पीकरों पर दी जाती थी? क्या कुरान पाक के हरूफ के ऊपर जबर जेर पेश थी? क्या बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद, जिनके हवाले हम बड़े फख्र से देते हैं, क्या ये किताबें मौजूद थी? क्या ये सारी बातें दीन में इजाफा है? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर आप ईद मिलादुन नबी को इजाफा क्यों कह रहे हैं? मेरे भाई, असूल ये है कि जिस चीज का मना नहीं ना किया जाता इस्लाम में, वो जायज होती है। अच्छा, जिस चीज का शरीयत में मना ना हो तो वो जायज होता है? इस तरह करो फिर, तुम नमाज में 2 सजदे की बजाय 3 सजदे कर लिया करो, क्योंकि बकौल आपका ये मना तो नहीं ना है। ओ मेरे भाई, हम ईद मिलादुन नबी को फर्ज वाजिब नहीं समझते, बल्कि ये तो एक मुस्तहब अमल है। करो तो सवाब है, ना करो तो गुनाह नहीं।
اور بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 2 سجدے تو تیسرا کیوں نہیں، اور بھائی وہ تو فرض ہے، میں تو مستحب کی بات کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائی یہ جو میلاد کے موقع پر ڈھول بجاتے ہیں، لنگر پھینکتے ہیں، یہ بہت غلط کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ نے کچھ پوچھنا مجھ سے؟ معاذ صاحب، مولوی بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے غلط بتایا گیا ہے۔ مولوی صاحب ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور آئے ہم آپ کے ساتھ مل کے میلاد مناتے ہیں۔ جی مولوی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ جو لوگ میلاد پر اعتراض کرتے ہیں ان سے سوال یہ ہے کہ یوم صدیق، یوم فاروق اعظم، یوم عثمان غنی یہ کس صحابی نے منایا؟ صرف یوم مصطفیٰ پر ہی ہمیں وسوسے آتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یوم منانے کا حق سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کے وسیلے سے ہی ہمیں تمام عیدیں اور خوشیاں نصیب ہوئی ہیں۔ ہم لوگ ختم نبوت کی ریلیاں نکالتے ہیں، ختم بخاری کے جلسے بھی کرتے ہیں، تب ہمیں بدعت یاد نہیں آتی، حالانکہ یہ سب جائز ہے کیونکہ اس کا منع نہیں کیا گیا۔ خدارا یہ نفرتیں ختم کریں اور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دن خوب جوش و جذبے سے منائیں۔ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آیا اسے شیئر بھی کیجیے اور ہمیں فالو کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔